Dear students, I am Kannan, your maths teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 4, Inverse Trigonometric Functions. Sine function, inverse sine function. In the concept on the exercise number 4.1. Cosine function, inverse cosine function. In the concept on the exercise number 4.2. Tangent function, inverse tangent function. This is the concept on the exercise number 4.3. But இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற 3 ratios cosecant function inverse cosecant function, secant function inverse secant function, cotangent function inverse cotangent function. இந்த 3 கான்செப்டையும் ஒரே எக்ஸசைஸ்ல பார்க்குறோம். இட் இஸ் 4.4. இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ்ல இந்த 3 கான்செப்ட்டுமே கவர் ஆகுது. அதனால் இந்த எக்ஸசைஸ்க்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும். 30 to 40 minutes வரைக்கும் கூட வரும். ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் போர்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் பொறுமையாக நீங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இந்த எக்ஸசைஸில் நம்பர் ஆஃப் சம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். அப்போ நீங்கள் இந்த கான்செப்ட் தர வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம். பட் இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஐடியா எக்ஸசைஸை பண்ணுறதுக்கும் டோட்டலாக இந்த இன்வர்ஸ் கான்செப்டை நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ஸை நீங்கள் தரவாக பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த பொறுமையாக இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் சம்ம ட்ரை பண்ணலாம். The concept is the cosecant function and the inverse cosecant function. Like sine function, the cosecant function is an odd function and has period 2 pi. The value of cosecant function y is equal to cosecant of x repeated after the interval of length 2 pi. We observe that y is equal to cosecant x, that is equal to 1 by sin x, is not defined when sin x is equal to 0. Because sin x is in the denominator, and the denominator should not be equal to 0. So, the y is equal to cosecant is not defined when sin x is equal to 0. So, the domain of the cosecant function is real number except n pi. So n belongs to integer. Why you are taking that n pi? N pi is a multiple of all pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, minus 2 pi, minus 3 pi. Everything is gives us 0 for sine. So that's why we should remove that n pi from the real number. Okay. Since minus 1 less than or equal to sin x less than or equal to 1, y is equal to cosecant x does not take any value in between minus 1 and the plus 1. Thus, the range of the cosecant function is open interval of minus infinity to 1. It is in the closed interval, union of the closed interval 1 to infinity with the open interval. Okay, 1 on the closed interval, minus n plus infinity open interval இருக்கும். So, இதனோட union. That meaning is except plus 1 and minus 1, all other values. அதான் அதோட meaning வந்து. Okay, next graph of the cosecant function. In the interval, open interval of 0 to 2 pi, the cosecant function is continuous everywhere except the point x equal to pi. Okay, x equal to pi அப்படின்ற பாயிண்ட் தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே எப்படி இருக்குது? It is a continuous everywhere. It has neither maximum nor minimum. Roughly speaking, the value of y is equal to cosecant x falls from infinity to 1. So cosecant x வந்து falls அது எங்கே இருக்குன்னா infinity 1 வரைக்கும். For x belongs to open interval of 0 to pi by 2. Pi by 2 வந்து included, 0 வந்து excluded. It rises from 1 to infinity. For x belongs to closed interval of pi by 2 to pi. Again it rises from minus infinity to minus 1 for x belongs to open interval of pi, 3 pi by 2 with the closed interval, and falls from minus 1 to minus infinity for x belongs to the closed interval of 3 pi by 2, 2 pi. Okay. இப்போ இது இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ என்ன இருக்குன்னா 0, pi by 2 pi, 3 pi, 3 pi by 2, 2 pi இப்படி போயிட்டு இருக்குது. இப்போ அதோட வேல்யூ நம்ம எடுக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்வ் இப்படி இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி வந்துகிட்டே இருக்குது. pi by 2 வரும்போது இங்கே லோ வேல்யூ வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்கே அப்படி ஒரு டேன் ஆகுது. எங்கே போகுதுன்னா அகெயின் இங்கே வந்துட்டுருக்கு, இங்கே வந்து இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் இங்கே 0 to pi by 2, அடுத்தது வந்து இங்கே பை இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு லைன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இதோட இந்த கர்வ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது. திருப்பி அகெயின் பையில் ஆரம்பித்து 2 pi வரைக்கும் இதே மாதிரி சேம் ஒரு கர்வ் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த 4th குவாட்ரண்ட், இது வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது, இது வந்து 4th குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
கர்வ் வந்து இப்படி கீழே இப்படி கீழே வந்துகிட்டே இருக்குது, எங்கேருந்து 4லேருந்து இப்படி கீழே வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறோம், y equal to cosecant x fall from infinity to 1, இன்ஃபினிட்டிலேருந்து அப்படியே 1க்கு ஃபால் ஆகுது. அடுத்து என்ன செய்கிறோம், அந்த டைமில் எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா 0 to π/2. எக்ஸோட ஒய் வந்து இன்ஃபினிட்லேருந்து 1க்கு ஃபால் ஆகுது. அதே டைமோட எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா 0 to π/2 இருக்குது. π/2 வந்து க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலில் இருக்குது. அடுத்து வந்து இட் ரைசஸ், இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி கர்வ் ரைஸ் ஆகுது. இதில் இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து அப் டு 1 to infinity வரைக்கும் இப்படி ரைஸ் ஆகுது. மேலே அப்படி கோஸ்ட் அப் டு த இன்ஃபினிட்டி. இது எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு π/2 to π வரைக்கும். இதில் பை வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல், ஏன்னா பை வந்து டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது, π/2 மாதிரி தான் டச் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் பை வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுத்திருக்கோம். அகெயின் இட் ரைசஸ் ஃப்ரம் -infinity to -1. இப்போ இப்படி வரும்போது இது ரைசஸ் மேலே வரும்போது, அப்போ கீழே -infinity-லேருந்து -1 வரைக்கும் இப்படி ரைஸ் ஆகுது. அதே டைமோட எக்ஸோட வேல்யூ இருக்குன்னா π to 3π/2. இங்கே பை வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல், 3π/2 தான் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல். அடுத்து என்ன செய்கிறோம், 3π/2லேருந்து 2π வரைக்கும் போனீங்கன்னா இது வந்து டவுன், திருப்பி கீழே ஃபால் ஆகுது. அது எப்படி ஃபால் ஆகுதுன்னா -1 to இன்ஃபினிட்டிக்கு ஃபால் ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே இந்த டயக்ராமில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இந்த கிராஃப் ஆஃப் y equal to cosecant x, x belongs to 0 to 2π except π. ஸோ இந்த கிராஃப் cosecant x எப்படி இருக்குன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 2πயில் இருக்குது, எக்ஸப்ட் பை தவிர. அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஸ் ஷோன் இன் இந்த ஃபிகர் நம்பர் 4.19 இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கிராஃபில் கிளியராக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 0 to 2π வரைக்கும் இருக்குது, 0லேருந்து 2π வரைக்கும் அந்த கிராஃப் இருக்குது, எக்ஸப்ட் எங்கே இருக்குது, பை தவிர. The portion of the graph is repeated for the interval of -4π2 to -2π. -4π இந்த இருக்குது, -4π2 to -2π. அதுக்கு அடுத்து வந்து எக்ஸப்ட் -3π இது தவிர. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் பிரேக் ஆகுது. அதே மாதிரி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா -2πலேருந்து 0 வரைக்கும் இந்த போர்ஷன் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. பட் எக்ஸப்ட் எந்த இருக்குது, இந்த -πன்ற லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்வ் இல்லை, அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் வந்துடுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போர்ஷன். அடுத்து வந்து இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2π to 4π, -2π to 0 முடிச்சாச்சு. அடுத்து வந்து 2π to 4π வரைக்கும் ரிப்பீட்டேஷன் இருக்குது, எக்ஸப்ட் 3π தவிர. அடுத்து என்ன சொல்கிறோம், இந்த என்டையர் கிராஃப் y equal to cosecant x is shown in the 4.20. இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த விஷயத்தை பூரா இந்த 4.20ல் இருக்குது. இந்த இன்வர்ஸ் கொசிகண்ட் ஃபங்க்ஷன், இப்போ கொசிகன் பார்த்தோம், கொசிகனோட இன்வர்ஸ் ஃபார்மேட் பார்க்குறோம். இந்த கொசிகன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஃபங்க்ஷன் கொசிகன் எக்ஸ் ஃப்ரம், அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஃபார்மேட் இருக்குது, கொசிகன் எக்ஸ் ஃப்ரம் தட் இஸ் கொசிகன் ஃப்ரம் closed interval of -π/2 to 0 union of 0 to π/2 implies -infinity to -1 closed interval union of 1 to infinity. இங்கே 1 வந்து closed interval. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், அந்த சைன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன்லேருந்து சைன் இன்வர்ஸ் போகும்போது சைனோட டொமைன் வந்து சைன் இன்வர்ஸுக்கு வந்து ரேஞ்சாக மாறும், சைனோட ரேஞ்ச் வந்து சைன் இன்வர்ஸுக்கு டொமைனாக மாறும். அதே கான்செப்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கொசிகண்டோட டொமைன் வந்து இங்கே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதோட ரேஞ்சாக மாறி இருக்குது. கொசிகண்டோட ரேஞ்ச் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்வர்ஸ் கொசிகன் ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைனாக மாறி இருக்குது. ஸோ இஸ் திஸ் கொசிகன் இஸ் அ பைஜெக்டிவ் இன் த restricted domain அப்படின்றது -π/2 to 0 union of 0 to π/2. So the inverse cosecant function is defined with the domain -infinity to -1 union of 1 to infinity. இங்கே -1 + 1 மட்டும் closed interval, right? That meaning is except -1 to +1, the remaining portion தவிர -infinity + infinity whole value நம்ம எடுத்துக்கிறோம் யூனியன் அப்படின்போது, except -1 to +1 between வேல்யூ மட்டும் கிடையாது. And the range is -π/2 to 0. -π/2 வந்து closed interval, 0 வந்து open interval, union of 0 to π/2. 0 to π/2 வந்து 0 வந்து open interval, π/2 வந்து closed interval, right? ஸோ இதான் வந்து கொசிகன், இன்வர்ஸ் கொசிகன் ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட். இப்போ டெஃபினேஷன் 4.6 வரும். டெஃபினேஷன் 4.6 சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இன்வர்ஸ் கொசிகன் ஃபங்க்ஷன், அதாவது கொசிகன் இன்வர்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் அ டொமைன் டு த ரேஞ்ச். ஸோ டொமைன் அப்படின்றது இந்த மாதிரி இருக்குது, ரேஞ்ச் வந்து ஆங்கிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. இஸ் டிஃபைன்ட் பை கொசிகன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் x equal to y if and only if கொசிகன் y is equal to x. ஏன்னா இந்த கொசிகன் இன்வர்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்தால் கொசிகன் வந்துடும், அப்போ கொசிகன் y equal to x. ஸோ y belongs to this
y belongs to this range. And the range என்ன இருக்குன்னா minus pi by 2, closed interval of minus pi by 2 to 0, union of 0 to pi by 2. இதான் அந்த கான்செப்ட். At the graph of the inverse cosecant function. The inverse cosecant function y is equal to cosecant inverse of x is a function whose domain is real number except minus 1 to plus 1, open interval of minus 1 to plus 1. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான் டொமைன் வந்து ஹோல் ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கணும். எது தவிர விட்டுறோம்னா minus 1 to plus 1, அதுவும் minus 1 plus 1 included with the domain, but between minus 1 and plus 1 is excluded. That means open interval of minus 1 to plus 1, and the range is closed interval of minus pi by 2 to plus pi by 2 except 0. ரேஞ்சில் வந்து எது மட்டும் கிடையாது, minus pi by 2 closed interval, plus pi by 2 closed interval, பட் எது கிடையாது, 0 மட்டும் கிடையாது. ஸோ அதனால் எக்ஸப்ட்னு போடுறோம், இந்த ஸ்லாஷ் போட்டோம்னா எக்ஸப்ட் 0ன்னு வரும். தட்ஸ் த cosecant inverse of the function cosecant inverse from this domain to the codomain, that is a range. Okay, the figure number 4.21. Okay, the figure number 4.21 and 4.22 shown in the graph of cosecant function and cosecant function in the principal domain and the inverse cosecant function in the corresponding domain respectively. Right, இப்போ figure number 4.21 இது வந்து y is equal to cosecant of x. இப்போ என்ன எடுத்துருக்கோம்னா இதில் வந்து எக்ஸில் வந்து ஆங்கிள் ஃபார்மேட் எடுத்துருக்கோம், minus pi by 2 0 plus pi by 2 எடுத்தாச்சு. ஒயில் வந்து அந்த ரேஞ்ச் என்ன இருக்குன்னா இன்ஃபினிட்டி மேலே அப் டு இன்ஃபினிட்டி இப்படி வந்துட்டுருக்கு. இங்கே அதே மாதிரி இன்ஃபினிட்டி டு இது வரைக்கும் இருக்குன்னா 1 வரைக்கும் வரணும். 1 வந்து இன்க்ளூடட், பட் பிட்வீன் வேல்யூ வந்து எக்ஸ்க்ளூடட். 1க்கு minus 1க்கு இடையில இருக்க அந்த பிட்வீன் வேல்யூ வந்து எக்ஸ்க்ளூட், அதனால் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிரும். அப்போது இன்ஃபினிட்டி டு 1 வரைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து கோஸ் அப் டு த -1 வரைக்கும் இந்த மாதிரி போகும். இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே வந்து y is equal to cosecant x in the closed interval of minus pi by 2 to plus pi by 2. இங்கே என்ன சொல்லிருக்கேன்னா y is equal to 1 அப்படின்ற லைன் இந்த டாட்டட் லைன், பட் இந்த pi by 2ன்றது எக்ஸு பாஸ் ஆகிற லைன். இங்கே வந்து x வந்து minus pi by 2, இங்கே y is equal to plus 1 இந்த டாட்டட் லைன், அதாவது இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து y is equal to plus 1, இங்கே y is equal to -1 ஆகுது. ஸோ இதுவே ஜஸ்ட் அப்படியே y is equal to cos inverse of x. இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன செய்வோம், எக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா minus infinity to plus infinity அதை எடுத்துக்கிறோம். ஒய்யில் வந்து ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறோம், ஆங்கிள் வந்து minus pi by 2 to plus pi by 2 எடுத்துருக்கோம். அப்போ அந்த கிராஃப் அப்படியே இதாகும். இங்கே வந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து அப்படி இங்கே 1 வரை வரும், இங்கிட்டு வந்து minus infinity to -1 வரைக்கும் வரும். ஸோ ஜஸ்ட் இதோட ஆப்போசிட் ஃபார்மேட்டாக நமக்கு இந்த கிராஃப் கிடைக்கும். சரி, இதான் வந்து கிராஃப் ஆஃப் த cosecant ஃபங்க்ஷன் அண்ட் cosecant இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். அடுத்து வந்து இந்த secant ஃபங்க்ஷன் அண்டு இன்வர்ஸ் secant ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், the secant function is defined as the reciprocal of cosine function. So y is equal to secant x, that is equal to 1 by cos x, is defined for all the value of x except cos x equal to 0. ஏன்னா டினாமினேட்டரில் 0 வரக்கூடாது. அப்போ cos x equal to 0 தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த y is equal to secant x வந்து டிஃபைன்டு. அப்போ the domain of the function y is equal to secant x is the real number. இதோட டொமைன் எப்படி இருக்குன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் இந்த cos x equal to 0 கான்செப்ட். எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ இருந்தால் காசுக்கு 0 வரும் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் pi by 2. அந்த மல்டிபிள் pi by 2 எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to integer அப்படின்னு சொல்கிறோம். as -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1. cos x வந்து -1 to +1 இருக்கும். ஸோ y is equal to secant x does not take the values in open interval of -1 to +1. அதனால் secant என்ன ஆகுதுன்னா இந்த -1 +1 தவிர in between all the values வந்து does not take ன்னு சொல்கிறாங்க. the range of the secant function is open interval of -infinity to 1. 1 வந்து closed interval union of 1 to infinity. அப்போ in between value is not accepted. -1 to +1 value மட்டும் not accepted. Okay, the secant function has neither maximum nor minimum, and the function y is equal to secant x is a periodic function with the period 2π. ஸோ இது வந்து இதில் மேக்ஸிமம் கிடையாது, மினிமம் கிடையாது. அதே மாதிரி இட் இஸ் அ பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன். அப்போ என்னோட பீரியட் எப்படி இருக்குன்னா 2π இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ secant ஃபங்க்ஷன் இஸ் அன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். இந்த கிராஃப் ஆஃப் த secant ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த கிராஃப் வந்து இந்த கிராஃப் ஆஃப் secant ஃபங்க்ஷன் இஸ்
that is x is lies in between 0 to 2 pi, x is not equal to pi by 2, 3 pi by 2, everything. Multiple of pi by 2 வந்து it is not equal, x வந்து is shown in the figure number 4.23 தான் figure number 4.23 இங்கே அங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஆர் in the interval of minus pi by 2 to plus pi by 2 in x. Y is equal to secant x takes only the positive values. இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4.3 நான் சார் மைனஸ் பை பை 2 டு ப்ளஸ் பை பை 2 எங்கே இருக்குது? இது வந்து மைனஸ் பை பை 2, இது வந்து ப்ளஸ் பை பை 2. இப்போ இந்த இடையில் இருக்கிற வேல்யூ பாருங்கள். இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது? ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட், இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஏன்னா இங்கே 0 இங்கே இருக்குது, அபோவ் போர்ஷன், இது பிலோ போர்ஷன், இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். அந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஒன்லி த பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ். இங்கே வந்து எல்லாமே எப்படி இருக்குது? இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்க்ரீஸிங் ஃபார்மேட்டிவ்னால் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது. minus pi by 2 to plus pi by 2 only the positive value, whereas it takes only the negative value in the second and third quadrant. Second and third quadrant la pathina second and third quadrant இந்த சைடு இருக்கும். second and third quadrant la என்ன இருக்கும்? only the negative value. எதனால அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா இந்த quadrant are in the period of pi by 2 less than x less than 3 pi by 2. இந்த குவாட்ரண்ட் எடுத்துக்கலாம், ஆர் இந்த இன்டர்வல், இது ரெண்டில் சொல்லிக்கலாம். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் சொல்லலாம். ஆர் இந்த இன்டர்வலில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இட்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்கும். ஃபார் 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi, x is not equal to pi by 2, 3 pi by 2. இந்த secant function is continuous. இது எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் கண்டினியூஸாக இருக்குது. The value of the secant function rises from 1 to infinity for x belongs to closed interval of 0 to pi by 2. closed interval of 0 to pi by 2. இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 0 to pi by 2 வரைக்கும் பாருங்கள். 0 இங்கே இருக்குது, pi by 2 இது வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா சார் ரைசிங்காக இருக்குது. இட் இஸ் அண்ட் ரைசிங். அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரைசிங் எப்படி இருக்குது? ரைசிங் அதாவது 1 to infinity ரைஸ் ஆகுது, 1லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ரைஸ் ஆகுது. அடுத்து வந்து அண்ட் இட் ரைசஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி 1. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரைஸ் ஆகுது, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கீழே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியில் ஆரம்பிச்சு 1 வரைக்கும் ரைஸ் ஆகுது. பட் இங்கே என்ன பண்ணால் pi by 2லேருந்து pi வரைக்கும், pi by 2 to pi வரைக்கும். pi by 2 வந்து எக்ஸ்க்ளூடட், pi வந்து இன்க்ளூடட். திருப்பி என்னன்னா பையிலேருந்து pi to அது அகெயின் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் -1 to -infinity. -1 to -infinity எங்கே போனால் பையிலேருந்து 3 pi by 2 வரைக்கும், பையில் ஆரம்பித்து 3 pi by 2 வரைக்கும் திருப்பி ஃபால் ஆகுது. ஸோ இதில் 3 pi by 2 வந்து எக்ஸ்க்ளூடட், பை மட்டும் தான் இன்க்ளூடட். ஸோ அண்ட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் infinity to 1 and x belongs to 3 pi by 2, 2 pi. அதே மாதிரி 3 pi by 2லேருந்து 2 pi வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இது ஃபால் ஆகுது, கீழே அப்படி டவுன் ஆகுது. ஸோ இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து as y is equal to secant x periodic with the period 2 pi. secant x is a periodic function. இதனோட பீரியட் எப்படி இருக்குன்னா 2 pi. Same segment of the graph of 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi. X does not equal to x is not equal to pi by 2, 3 pi by 2 is repeated in. இதில் எப்படி ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 pi to 4 pi except 5 pi by 2, 7 pi by 2. அதே மாதிரி 4 pi to 6 pi ரிப்பீட் இருக்கும். அதாவது எல்லாமே க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் எக்ஸப்ட் திஸ் 9 pi to 11 pi இது தவிர மொத்தத்தில் ரிப்பீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதான் அந்த டயக்ராமில் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் மோர் ஐடியா. ரைட், பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் 2 pi to 4 pi இங்கே இருக்குது, 2 pi இருக்குது, இங்கே வந்து 4 pi இருக்குது. இது வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகும். எது மட்டும் எக்ஸ்க்ளூடராக இருக்குன்னா 5 pi by 2, 7 pi by 2. 2 pi to 4 pi, 2 pi இங்கே ஆரம்பிச்சு 4 pi excluded, 5 pi by 2 to 7 pi by 2. ஸோ 5 pi by 2ன்றது மிடில் இருக்கும். 5 pi by 2 அண்டு 7, அதாவது இந்த லைன் இருக்குல்லையா எக்ஸப்ட் திஸ் லைன் 5 pi by 2, இது வந்து 7 pi by 2. இந்த தவிர மற்றது எல்லாத்துலேயும் வந்து இது வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. 4 pi to 6 pi கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இங்கிட்ட வந்து -4 pi to -2 pi கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து -2 pi to 0 பார்த்தீங்கன்னா இதான் -2 pi to 0 இந்த இருக்குது. எக்ஸப்ட்டு எது தவிரனா இது வந்து -3 pi by 2, இது -pi by 2. இந்த ரெண்டு லைன் தவிர மற்றதில் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து now the entire graph y is equal to secant x is shown in the figure of 4.24. இந்த ஹோல் கிராஃபை இங்கே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Inverse secant function. The secant function
secant of secant x from closed interval of 0 to pi except pi by 2 tends to real number except minus 1 to plus 1, open interval of minus 1 to plus number is a bijective and the restricted domain of closed interval of 0 to pi except pi by 2. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்கிறோம், secant ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம், secant ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் secant x, இது வந்து டொமைன், இது வந்து கோடமைன் ஆர் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். இந்த டொமைனில் ஒரு எக்ஸப்டட் இருக்குது, அடுத்தது எக்ஸப்ட்னா பை பை 2. கோடமைனில் ஒரு, அதாவது ரேஞ்சில் ஒரு எக்ஸப்டட் இருக்குது, ஓப்பன் இன்டர்வலில் minus 1 to plus 1 எக்ஸப்டட் இருக்குது. இதில் வந்து இட்ஸ் அ பைஜெக்டிவாக இருக்கும். இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொமைனில் இட்ஸ் அ பைஜெக்டிவ். இந்த இன்வர்ஸ் secant ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபைன்டு வித் ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் minus 1 to plus 1 as the domain. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், சீக்கண்ட்டுக்கும் secant இன்வர்ஸ் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீக்கண்டில் வந்து சீக்கண்டில் வந்து ரேஞ்சாக இருக்குது, இதுக்கு டொமைனாக மாறும். சீக்கண்டில் டொமைனாக இருக்குது, இதோட ரேஞ்சாக மாறும், அவ்வளோதான். ஸோ ரெண்டு பிளேஸ் மாறும். இங்கே வந்து சீக்கண்டில் இருக்கும்போது இது ரேஞ்சு, பட் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா இது வந்து டொமைன், secant இன்வர்ஸுக்கு டொமைன். சீக்கண்டில் வந்து இது டொமைன், பட் secant இன்வர்ஸுக்கு இதான் ரேஞ்ச் அப்படி இருக்குது. ரைட், அப்போது definition 4.7 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the inverse secant function secant inverse from real number except open interval of minus 1 to plus 1 tends to 0 to pi except pi by 2 is defined by secant inverse of x is equal to y. Whenever secant y is equal to x and y belongs to the closed interval of 0 to pi except pi by 2. ஸோ இப்போ மேலே பார்த்து இந்த கான்செப்ட் தான் அவங்க டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. Graph of the inverse secant function. The inverse secant function y is equal to secant inverse of x is a function whose domain is real number except the open interval minus 1 to plus 1 and the range is closed interval of 0 to pi except pi by 2. That is the function secant inverse from real number except minus 1 to plus 1 tends to closed interval of 0 to pi except pi by 2. Figure number 4.25 இந்த இருக்குது அண்ட் 4.26 இந்த ரெண்டு இருக்குது. ஆர் த கிராஃப் ஆஃப் த secant ஃபங்க்ஷன் இன் த பிரின்சிபல் டொமைன் அண்ட் த இன்வர்ஸ் secant ஃபங்க்ஷன் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் டொமைன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த கிராஃப் ஆஃப் த secant ஃபங்க்ஷன் இன் த பிரின்சிபல் டொமைன் அண்ட் த இன்வர்ஸ் secant ஃபங்க்ஷன் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ secant ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லும்போது இந்த மாதிரி இருக்குது. என்ன இருக்குன்னா, 0 to pi by 2 வரும்போது இந்த லைன் வரும், pi by 2. அடுத்து வந்து pi by 2 pi வரைக்கும் வந்து இந்த கிராஃப் வந்து இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரைசிங் டைப்பில் இருக்குது. இங்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இதுவும் ரைசிங்கில் இருக்குது. எப்படி இந்த மாதிரி -∞ to இந்த மாதிரி ரைசிங்கில் இருக்குது. இது வந்து 1லேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு ரைசிங்காக இருக்குது. ஸோ இது y is equal to 1 அப்படின்ற லைன், இங்கே y is equal to -1 அப்படின்ற லைன். ஸோ இதுவே ஜஸ்ட் அப்படியே secant இன்வர்ஸுக்கு சொல்லும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேல்யூ 1 2 3 பூரா நம்ம எக்ஸ் ஆக்ஸில் எடுத்தாச்சு, ஆங்கிள் ஃபுல்லாக என்ன ஒயில் எடுத்திருக்கோம். அப்போ அப்படி இந்த ஃபார்மேட் அப்படியே கொஞ்சம் மாறி நமக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே எப்படி இருக்குது, இந்த கர்வ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் இருக்குது. ஜஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிட்டாலே வில் கெட் மோர் ஐடியா. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமார்க் வரீங்க. A nice way to draw the graph of y is equal to secant x or cosecant x. And draw the graph of y is equal to cos x or sin x. Draw the vertical asymptote at the x-intercept and take the reciprocal of y values. இப்போ ஒரு சிம்பிளான ஐடியா சொல்கிறாங்க. secant cosecant வரைகிறது ரொம்ப சிம்பிள். எப்படின்னா, என்ன செய்யுங்க, draw the graph of cos x or sin x அப்படின்றது வரைஞ்சிக்க. cos x sin x கிராஃப் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. draw the vertical asymptote at the x axis. vertical asymptote இருக்கு இல்லையா, அந்த vertical asymptotes x axisக்கு நம்ம என்ன செய்யுங்க, asymptote at the x interceptல அந்த vertical asymptotes ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. and take the reciprocal of y values. yக்கு reciprocal எடுத்துட்டிங்கன்னா you can easily get to the secant and cosecant graph. இந்த cotangent function and the inverse cotangent function எடுத்துக்கிறோம். ஸோ cotangentன்றதுனால டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் அதான் சொல்லியிருக்கோம். அந்த cotangent function is given by cot x equal to 1 by tan x is defined for all the real values of x except when tan x is equal to 0.
tan xக்கு 0 வரதை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். எப்போ 0 வரும்னா x equal to n pi வரும்போது, n belongs to the integer. The domain of the cotangent function is real number except n pi, n belongs to the integer and its range is minus infinity to plus infinity. Like tan x and the cotangent function is an odd function. Tan x மாதிரியே cotangent function என்ன சொல்கிறாங்க, it is an odd function and it is a periodicity function. என்னோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா pi, with the period வந்து pi இருக்குது. The graph of the cotangent function எப்படி இருக்குன்னா, the cotangent function is a continuous on the set open interval of 0 to 2 pi except pi. Let us first draw the graph of the cotangent function in 0 to open interval of 0 to 2 pi except pi, and the first and third quadrant the cotangent function takes only the positive values. Cotangent function என்ன இருக்குது, first and third quadrantல only the positive values இருக்குது, and the second and fourth quadrant, the first and fourth quadrant of the cotangent function takes only the positive values, and the second and the fourth quadrants, and in the second and fourth quadrants it takes only the negative values. Second and fourth quadrant it takes only the negative values. The cotangent function has no maximum value and no minimum value. Cotangent function maximum கிடையாது, minimum, no maximum, no minimum value. The cotangent function falls from infinity to 0, that is x belongs to 0 to pi by 2. Pi by 2 வந்து closed interval, falls from 0 to minus infinity, and x belongs to pi by 2 to pi, falls from infinity to 0. Infinity to 0 for x belongs to open interval of pi by 2 to 3 pi by 2, and falls from 0 to minus infinity for x belongs to closed interval of 3 pi by 2, 2 pi. ரைட், இதை நீங்கள் கிராஃபில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிட்டே கிடைக்கும். நம்ம வெறும் சிம்பிள்ஸாக பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதை கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட மோர் ஐடியா. இப்போ கிராஃபில் பார்க்குறத, இப்போ அந்த கிராஃப் எடுத்துக்கிறோம். y equal to cot x அப்படின்ற கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது கிராஃப். y equal to cot x, x belongs to 0 to 2 pi, 0லேருந்து 2 pi வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதில் என்ன இருக்குது, except pi தவிர. இப்போ பை வழியாக தான் நமக்கு ஒரு அசிம்டோட், வெர்டிக்கல் அசிம்டோட்ஸ் இருக்குது. இந்த வெர்டிக்கல் அசிம்டோட் எடுத்தாச்சு. அண்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் த கிராஃப், the cotangent function is 0 to 2 pi except pi is repeated for 2 pi, 4 pi, closed interval, sorry, open interval of 2 pi to 4 pi, 2 pi to 4 pi, அடுத்து வந்து except 3 pi. இதுக்கு 2 பைலேருந்து அடுத்து 4 பை வரைக்கும் சேம் கான்செப்ட் ரிப்பீட் ஆகும். பட் எக்ஸப்ட் 3 பை, இங்கே பை எக்ஸப்ட் மாதிரி அங்கே 3 பை எக்ஸம்ஷன். இப்படி வந்து 4 பைலேருந்து 6 பை வரைக்கும் போகுது அப்படின்னா 5 பை வந்து எக்ஸம்ஷன் இருக்கும். இதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைடில் அதே மாதிரி தான், -4 பை டு 2 பை இந்த சைடு சேம் ரிப்பீட்டேஷன் இருக்கும். பட் எக்ஸப்ட் -3 பை இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்குது. தி என்டையர் கிராஃப் ஆஃப் த cotangent ஃபங்க்ஷன் வித் டொமைன் ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் n பை, n பிலாங்ஸ் டு இன்டிஜர். ஸோ இந்த ஃபிகர் நம்பர் 4.28. 4.28ல் இப்போ இதில் வந்து ஒரே ஒரு பீரியட் மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க. இதில் வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் பீரியட், அந்த சேம் ரிப்பீட்டேஷன் எப்படி இருக்குன்றதை இந்த என்டையர் ஃபார்மேட்டை இங்கே காமிச்சிருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு யூஸ்வல் கோ த்ரூ. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பை, 3 பை, 5 பை, அதில் பூரா எப்படி இருக்குன்னா வெர்டிக்கல் அசிம்டோட்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது. மற்றதுலாம் வந்து அந்த கிராஃப் கவர் ஆகுது. Okay, next inverse cotangent function. Inverse cotangent function என்ன சொல்கிறாங்க, the cotangent function is not 1 to 1 and its entire domain real number except n pi, n belongs to integer. It is not a 1 to 1 சொல்கிறாங்க, entire domain, இந்த whole domain வர்றது. However, that function cot from open interval of 0 to pi implies open interval of -infinity to +infinity is bijective with the restricted domain 0 to pi. இந்த 0 to pi இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொமைன் எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் அ பைஜெக்டிவாக இருக்குது. இட்ஸ் அ பைஜெக்டிவ், அதாவது பைஜெக்ட்ன்றது 1 to 1 on 2 இந்த கான்செப்ட். அடுத்து என்ன சொல்கிறோம், ஸோ we can define the inverse cotangent function with -infinity to +infinity, open interval of -infinity to +infinity as its domain 0 to pi as its range. ஸோ இன்வர்ஸ் காட்டஞ்சன்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா காட்டஞ்சன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன இருந்துச்சோ அது அப்படியே மாறும். காட்டஞ்சனோட டொமைன் வந்து இன்வர்ஸ் காட்டஞ்சன்ட்டுக்கு ரேஞ்சாக மாறும். காட்டஞ்சனோட ரேஞ்ச் வந்து இன்வர்ஸ் காட்டஞ்சன்ட்டுக்கு வந்து டொமைனாக மாறிடும், அப்படி ஆப்போசிட்டாக மாறும். அதை தான் இவங்க டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. டெஃபினேஷன் 4.8. இந்த இன்வர்ஸ் காட்டஞ்சன்ட் ஃபங்க்ஷன் காட் இன்வர்ஸ் ஃப்ரம் open interval of -infinity to +infinity implies open interval of 0 to pi is defined cot inverse of x equal to y if and only if cot y is equal to x and y belongs to open interval of 0 to pi. Graph of inverse cotangent function.
The inverse cotangent function y is equal to cot inverse of x is a function whose domain is R and the range is open interval of 0 to pi, and that is function cot inverse of x from minus infinity to plus infinity implies 0 to pi. Both are open interval. So figure number 4.29 and 4.30, 4.29, 4.30 shows that the cotangent function and the in the principal domain and the inverse cotangent function in the corresponding domain respectively. So இது cotangent function in the principal domain இந்த மாதிரி இருக்குது. cotangent ஒரே ஒரு ஃபார்மேட் மட்டும் இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ரைசிங்கில் இருக்கும், இங்கே வந்து இது ரைசிங்கில் இருக்கும், π/2 வரைக்கும். இங்கே வந்து எக்ஸில் ஆங்கிளும் ஒயில் வந்து -∞ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கும். இது காட்டன்ஜென்ட்டுக்கு. இன்வர்ஸ் காட்டன்ஜென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் வந்து -∞ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கும், ஒயில் வந்து ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த கிராஃப் அப்படியே ஜஸ்ட்டு ஸ்லைட் ஹரிசானல் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துடும். இது வெர்டிக்கல் ஃபார்மேட் மாதிரி இருக்கும், இது வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஹரிசானல் ஃபார்மேட்டுக்கு வரும். இதான் வந்து இன்வர்ஸ் காட்டன்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷன். பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் இன்வர்ஸ் trigonometric functions. Let us recall the principal value of the inverse trigonometric function at a point x is the value of the inverse function at the point x, which lies the range of the principal branch. For instance, the principal value of cos inverse from root 3/2 is π/6. Since π/6 belongs to the open interval, closed interval of 0 to pi, when there are two values, one is a positive and the other is negative, such that they are numerically equal, then the principal value of the inverse trigonometric function is the positive one. Now we list out the principal domain at and the range of trigonometric functions and the domain and the range of the inverse trigonometric function. இப்போ அப்புறம் லிஸ்ட் பண்ணுறோம். எதாவது லிஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரின்சிபல் டொமைன் ரேஞ்ச் ஆஃப் அ trigonometric ஃபங்க்ஷன், trigonometric ஃபங்க்ஷனோட பிரின்சிபல் டொமைன் ரேஞ்சு பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் த இன்வர்ஸ் trigonometric ஃபங்க்ஷனில் பார்க்குறோம். ரைட், இப்போ இங்கே எடுத்துங்க. அந்த டேபிளர் காலம் பார்த்தீங்கனாலே இவங்க கிட்ட மோர் ஏஜா டேபிளர் காலம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன், பிரின்சிபல் டொமைன், ரேஞ்ச். ஃபங்க்ஷன்றது சைன், அந்த பிரின்சிபல் டொமைன் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் -π/2 to +π/2, ரேஞ்ச் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் -1 to +1. கொசைன் என்னோட பிரின்சிபல் டொமைன் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to pi, இங்கே வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் -1 to +1. அடுத்து டேன்ஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆஃப் -π/2, +π/2, அதோட ரேஞ்ச் வந்து என்டையர் ரியல் நம்பர் அப்படின்னு வருது. அடுத்து காட்டன்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் -π/2 to +π/2 எக்ஸப்ட் 0 கிடையாது இந்த இடத்துல. அடுத்து ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆஃப் ஸோ காட்டன்ஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் -π/2, +π/2 எக்ஸப்ட் 0, அண்ட் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் -1 to +1 ஓப்பன் இன்டர்வல். ரைட்டு. சீக்கண்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to pi எக்ஸப்ட் π/2, பட் அந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆஃப் -1 to +1. அடுத்து காட்டன்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to pi அண்ட் ரேஞ்சஸ் ஆர், ரேஞ்சஸ் அண்ட் ஆர். பட் இங்கே காட்டன்ஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to pi அப்படின்னு நமக்கு இருக்குது. இது வந்து ஃபார் trigonometric ஃபங்க்ஷன். அப்புறம் என்னோடய இன்வர்ஸ் ஃபார்மேட் பார்க்குறேன். இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இப்போ சைன் இருக்குன்னா அதோட இன்வர்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ், காசு இருக்குன்னா அதில் கொசைன்றது காசோட இன்வர்ஸ் வந்து காஸ் இன்வர்ஸ், டேன்ஜனோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டேன் இன்வர்ஸ், கொசிக்கனோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கொசிக்கன் இன்வர்ஸ், சீக்கனோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சீக்கன் இன்வர்ஸ், இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. காட் இன்வர்ஸ் வந்திருக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பிரின்சிபல் டொமைன் பல இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் வெறும் டொமைன் மட்டும் தான் சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து இங்கே ரேஞ்சுக்கு இப்போலாம் என்ன சொல்கிறோம், ரேஞ்ச் இப்போலாம் இங்கே இன்வர்ஸில் சொல்லும்போது ரேஞ்ச் ஆஃப் த பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே சிம்பிளி ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் trigonometric ஃபங்க்ஷனில். இன்வர்ஸ் trigonometric ஃபங்க்ஷனில் சொன்னோம் ரேஞ்ச் ஆஃப் த பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஜஸ்ட் இது நம்ம ஆப்போசிட்டாக சொல்ல போகிறோம். எப்படி சொல்ல போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ரேஞ்சை வந்து இங்கே டொமைன் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அடுத்து இங்கே இருக்கிற டொமைனை தூக்கிட்டு என்ன செய்கிறோம், இங்கே வந்து ரேஞ்ச் அப்ளை பண்ணியாச்சு சைனுக்கு. இப்போ 1 பார்த்துட்டாலே இதை அப்படியே மாற்றி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபார் காஸ் அதே மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்கோம், இங்கே இருக்கிற அந்த ரேஞ்சை வந்து இங்கே டொமைனை மாற்றியாச்சு. இங்கே டொமைன் வந்து என்ன செஞ்சிச்சா கன்வெர்ட் இன்டு த ரேஞ்சு. டேர்ன் அதே மாதிரி ரியல் நம்பர், இங்கே அதே மாதிரி என்ன செய்கிறோம் -π/2 to +π/2 எடுத்துறது டேன் இன்வர்ஸு. அடுத்து கொசிக்கன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது
ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் -1 to +1. இங்கே வந்து ரேஞ்ச் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வச்சுது. அதே மாதிரி ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் -1 to +1. அடுத்து என்ன சொல்கிறோம், இது வந்து இதோட ரேஞ்ச் ஆஃப் த பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் த பிரான்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது ரெண்டு இடத்த மாத்திரம். ஸோ ஒரு டேபிளர் காலம் நீங்கள் பார்த்துட்டாலே, அதாவது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனோட டேபிளர் காலம் பார்த்தாங்களே, ட்ரிக்னாமெட்ரிக் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை ஈஸியாக நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கலாம், மெமரியில் வச்சுக்கலாம். பட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனில் என்ன சொல்கிறோம், ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு வந்து பிரின்சிபல் டொமைன் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். பட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு பிரின்சிபல் டொமைன் போல் சிம்பிளி இட்ஸ் டொமைன், பட் ரேஞ்சு போல் என்ன சொல்கிறோம்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் த பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதோட இந்த எக்ஸசைஸ்க்கான இன்ட்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு. இப்போ 3 ஹெட்டிங்ஸ் இந்த இன்ட்ரொடக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து கொசிகண்ட் இன்வர்ஸு, சீக்கண்ட் இன்வர்ஸு, காட்டன்ஜென்ட் இன்வர்ஸ். ஸோ இந்த 3 கான்செப்டை பார்த்துருக்கோம். இதுக்கான சம்ஸை வந்து தான் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 4.4 நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். Exercise number 4.4, question number 1. Find the principal value of subdivision number 1. Secant inverse of 2 by root 3. Subdivision number 2, cot inverse of root 3. Subdivision number 3, cosecant inverse of minus root 2. ஓகே, இப்போ இதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஃபைண்ட் த பிரின்சிபல் வேல்யூ எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். சொல்யூஷன். இப்போ சொல்யூஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா secant inverse of 2 by root 3. இது ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன். ரைட், இதுக்கு என்ன சரி லெட் எப்படி எடுத்துக்கணும், ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 by root 3 அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் இங்கே வச்சுன்னா சீக்கண்ட் வரும். அப்போ சீக்கண்ட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2 divided by root 3 அப்படின்னு வரும். அப்போ இதை காசு கன்வெர்ட் பண்ணால் அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் காசு கன்வெர்ட் ஆயிரும். அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்னோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து √3 divided by 2. காசுக்கு என்ன ஆங்கிளுக்கு வந்து √3/2 வரும்னு பார்க்குறேன். √3/2 வந்து 30 டிகிரி வரும்போது வரும். காஸ் 30 டிகிரி வந்து √3/2. 30 டிகிரி ரேடியனில் சொல்கிறதா இருந்தால் π divided by 6 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த π/6 வந்து காசுக்கு ஆக்சுவலாக இன்டர்வல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to π. கண்டிப்பாக வந்து π/6 வந்து 0 to πக்குள்ளே இருக்கும். அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு π/6ன்றது சூட்டபிள் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ரைட்டு, அப்போ ஆல்ஃபா ஆக்சுவலாக என்ன எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ், அதை எழுதிக்கிறோம். அகெயின் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா secant inverse of 2 by root 3. இதோட ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னா π/6. இப்போ இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு. இல்லை அனதர் ஒன், செகண்ட் ஒன் எடுத்துக்கிறோம். செகண்ட் ஒன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சப்டிவிஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அகெயின் லெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல், செகண்ட் சப்டிவிஷன் வந்து காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 அப்படின்னு இருக்குது. காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3. அப்போ அகெயின் என்ன சார் லெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே காட் இன்வர்ஸ் இங்கே வந்து காட் ஆல்ஃபான்னு வரும். காட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு √3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். காட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு √3. அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டை வந்து டேனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ டேனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 1/√3. ஏன்னா ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் டேனுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும். ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் டேன் கன்வெர்ட் ஆயிரும் 1/√3. டேர்ன் ஆல்ஃபா விச் ஆங்கிளுக்கு வந்து 1/√3, டேனோட எந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து 1/√3 வரும் பார்க்குறோம். டேன் 30 டிகிரிக்கு 1/√3 வரும். 30 டிகிரி ரேடியனில் சொல்கிறதா இருந்தால் π divided by 6 அப்படின்னு சொல்லலாம். 30 டிகிரி ரேடியனில் சொல்கிறதா இருந்தால் π/6. இப்போ π/6 அப்படின்றது என்னென்னா பிலாங்ஸ் டு டேனை பொறுத்தளவுக்கு ஓப்பன் இன்டர்வலாக -π/2 to +π/2க்குள்ளே இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வந்து அந்த சூட்டபிள் ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துடும். அப்போ ஆல்ஃபா என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபான்றது ஆக்சுவலாக we have காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3. இதோட ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா π/6 அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு. இப்போ சப்டிவிஷன் நம்பர் 3 வர்றீங்க. சப்டிவிஷன் நம்பர் 3 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3ன்னு கொடுக்குறாங்க. கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் √2. கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் √2 இதான் கொஸ்டின். ரைட்டு, இப்போ என்ன சொல்கிறோம் லெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு cosecant inverse of minus of √2 எடுத்துட்டாச்சு. மைனஸ் ஆஃப் √2. ரைட், இப்போ cosecant இன்வர்ஸ் இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணால் cosecant ஆல்ஃபான்னு வந்துடும். cosecant ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் √2ன்னு வரும். ரைட்டு, cosecant வந்து ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு, இப்போ இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் 1/√2ன்னு எடுத்துக்கலாம். மைனஸ் ஆஃப் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இதில் போட்டாலும் ஒரே மீனிங் தான். 1/√2 கிடச்சிட்டு. அப்போ
என்ன ஆங்கிளுக்கு வந்து நமக்கு வந்து -1/√2 வரும்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இதை வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட் எடுங்க, சைன் ஆல்ஃபாங்க அப்படி இருக்கட்டும். இங்கே வந்து சைன் ஆஃப் என்ன ஆங்கிளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் பார்க்குறோம். -1/√2 வந்து 45 டிகிரி, அப்போ π/4 -π/4ன்னு எடுத்துக்கிறோம். சைன் ஆஃப் -π/4 வந்து -1/√2ன்னு வரும். ரைட்டு. therefore ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா -π/4 எடுத்துக்கிறோம். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு -π/4. therefore சம்மில் ஆல்ஃபான்றது என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அப்படின்றது கொசிகன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -√2. இதோட ஆன்சர் வந்து -π/4. ரைட். இது ஃபஸ்ட் சப்டிஷன். ஆல் தி 3 சப்டிஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. எக்ஸசைஸ் நம்பர் 4.4 அதில் கொஸ்டின் நம்பர் 2 ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு 3 சப்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் மட்டும் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 - secant இன்வர்ஸ் ஆஃப் -2. இதான் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன். ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷனோட பார்க்கலாம். இப்போ சொல்யூஷன் அதில் எடுத்துகிட்டு சப்டிஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கிறேன். சப்டிஷன் நம்பர் 1 என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஆக்சுவலாக tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 - secant இன்வர்ஸ் ஆஃப் -2. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் சப்டிஷனில் போட்ட மெத்தட் படி என்னோட ஆங்கிளை பார்த்துக்குறோம். அப்போ என்ன செய்கிறோம்னா லெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tan இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன். அப்போ tan ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு √3ன்னு வரும். அப்போ tan ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு √3னா ஆல்ஃபா என்ன ஆங்கிள் வரும், டேனுக்கு என்ன ஆங்கிள் வந்து √3 வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 டிகிரி. 60 டிகிரின்றது tan 60 டிகிரி வந்து √3 வரும். அப்போ 60 டிகிரி ரேடியனில் சொல்கிறதானா π/3ன்னு சொல்லலாம். 60 டிகிரி ரேடியனில் சொல்லும்போது π/3 இதை எடுத்துக்கிறோம். இதே மாதிரி அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் பீட்டா ஈக்குவல் டு இதை எடுத்துக்கிறீங்க secant இன்வர்ஸ் ஆஃப் -2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் secant இன்வர்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்தால் secant வரும். அப்போ secant பீட்டா ஈக்குவல் டு -2 வரும். அடுத்து காசு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். இதை வந்து ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோன்னா காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு -1/2 அப்படின்னு வரும். -1/2. அப்போ காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு -1/2 எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலி காசு என்ன ஆங்கிள் வந்து π/2 வரும் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் 60 டிகிரி வந்து 1/2 வரும். அப்போ என்ன சொல்கிறோம், π/63யோட ரேடியன் வந்து π/3. அப்போ -π/3ன்னு சொல்லும். காஸ் ஆஃப் -π/3 வந்து -cos π/3, cos π/3 வந்து 1/2 -1/2ன்னு வரும். ஆக்சுவலாக இப்போ -1/2 எப்படி இல்லைனா காஸ் ஆஃப் -π/3 அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா -π/3ன்றது டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to π. எதனாலனா அந்த காசோட இன்டர்வல் இருக்குன்னா 0 to πக்குள்ளே தான் இருக்கணும். அதனோட வேல்யூ வந்து காஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கணும். பட் இது அந்த இதுக்குள்ளே இல்லை, நெகட்டிவில் இருக்குது. அதனால் இதை கன்வர்ஷன் பண்ணுறேன். இதை கன்வர்ஷன் பண்ணுறது ஒரு சிம்பிளான ஐடியா தான். எப்படி கன்வர்ஷன் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் 180 - θ π - π/3ன்னு எடுத்துக்கிறோம். காஸ் ஆஃப் 180 - θ -cos θன்னு வரும். அந்த -cos θன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -π/3 இந்த கான்செப்டில் வந்துடும். இப்போ இதுவும் ஈக்குவல் ஃபார்மேட் தான். இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் 3π - π/3 அப்படின்னு இருக்குது. அப்போது காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் இது எல்சி எடுக்கும் சரி இதை ஆட் பண்ணும்போது 2π/3 அப்படின்னு வந்துடும். தேர்ஃபோர் இப்போ நமக்கு பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். தேர்ஃபோர் பீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குன்னா 2π/3 இருக்குது. இது கண்டிப்பாக என்ன இருக்குது 120 டிகிரின்றது இதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 to πக்குள்ளே நமக்கு வந்திருக்கும். ரைட்டு. அப்போ பீட்டான்றது இங்கே என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டான்றது ஆல்ரெடி என்ன பீட்டான்றது secant இன்வர்ஸ் ஆஃப் -2. இப்போது secant இன்வர்ஸ் ஆஃப் -2 ஈக்குவல் டு நமக்கு 2π/3ன்னு கிடச்சிருச்சு. இப்போ இதனோட வேல்யூ தனித்தனியாக பார்த்தாச்சு. இதோட வேல்யூ பார்த்தாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு என்ன பார்த்துருந்தோம் π/3ன்னு வந்துருந்துச்சு. இப்போ இந்த இதையும் கூட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம். ஆல்ஃபான்ற இடத்துக்கு என்ன பண்ணலாம், ஆக்சுவலாக ஆல்ஃபா என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tan இன்வர்ஸ். அப்போ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 ஈக்குவல் டு π/3 அப்போ இந்த 2 வேல்யூஸை இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ இங்கே நம்ம கிடச்சது ஒரு வேல்யூ, இங்கே கிடச்சிருக்குது ஒரு வேல்யூ. இந்த 2 வேல்யூவும் நம்ம சம்மில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஃபார் ஆக்சுவலாக சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 minus of secant inverse of -2 secant inverse of -2 that is equal to this is equal to
ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பை பை 3, இதோட ஆன்சர் வந்து பை பை 3 மைனஸ் ஆஃப் இதோட ஆன்சர் வந்து 2π by 3, 2π divided by 3, 2π by 3. அப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னா 3 வந்து காமன் எடுத்தோம்னா பை மைனஸ் 2π. அப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஆஃப் பை பை 3ன்னு கிடைக்கும். இப்போ பை மைனஸ் 2π by 3 சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஆஃப் பை பை 3 அப்படின்றது நம்மளோட ஆன்சர். ஸோ இதோட வந்து ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. எக்ஸசைஸ் நம்பர் 4.4 செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப். செகண்ட் கொஸ்டினில் இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் பார்க்குறோம். செகண்ட் சப்டிவிஷன் தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/2 ப்ளஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2. இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டின். இப்போ இந்த சொல்யூஷன் பார்க்குறோம். சொல்யூஷனில் செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/2 ப்ளஸ்ஸு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2. ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/2 காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2. இதுதான் கொஷின். இப்போ இதை 1 by 1 பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் வந்து லெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 எடுத்துக்கிறேன். அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் இந்த சென்ட்டுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு -1 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் -π/2ன்னு எடுத்துக்கலாம். சைன் ஆஃப் -π/2. ஏன்னா சைன் ஆஃப் -π/2ன்றது வந்து இந்த கான்செப்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் -θ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா. இது ஃபார்மேட்டு. சைன் ஆஃப் -θ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் தீட்டா. இந்த ஃபார்மேட் படி பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் சைன் தீட்டான்னு வரும். அப்போ நமக்கு இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் -π/2 அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் சைன் π/2ன்னு வரும். சைன் π/2. அப்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -1 அப்படின்னு கிடச்சிரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -1. அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம். ரைட்டு. இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஆஃப் π/2 எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி ஆல்ஃபா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 ஈக்குவல் டு -π/2. சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 ஈக்குவல் டு -π/2. இது ஒரு ஆன்சர். இதை வச்சுக்கலாம். அடுத்தது செகண்ட் டேர்ம் எடுக்கும்போது லெட் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/2 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் இங்கே வரும்னா காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு 1/2. அப்போ காஸ் ஆஃப் பீட்டா காஸ் எந்த ஆங்கிளுக்கு 1/2 வரும் பார்த்தீங்கன்னா 60 டிகிரிக்கு. அப்போ 60 டிகிரி அப்படின்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேடியனில் சொல்லும்போது π/3 அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு π/3 டேரெக்டாக எடுத்துடலாம். அடுத்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2க்கு நம்ம டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2ன்னு போட்டால் கூட 1/2 தான் வரும். 1/2க்கு நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஆங்கிள் எடுக்க முடியாது. அதனால் அந்த இதை அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறோம். அப்படியே நம்ம அந்த வேல்யூ வந்து டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறோம். அப்படி எடுக்கும்போது இப்போ கொஸ்டினில் ஒவ்வொன்றா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். இப்போது தேர்ஃபோர் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 அப்படி இருந்துச்சு ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/2 இருந்துச்சு ப்ளஸ்ஸு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 இருந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது என்னோடய வேல்யூ 1 by 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 வேல்யூ -π/2ன்னு கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/2 வந்து π/3ன்னு கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் இதுக்கு நம்ம வேல்யூ அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறோம். காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது எல்சிஎம் 6 எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2 and 3 6 எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து -3π வரும். இங்கே வந்து +2π ப்ளஸ்ஸு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன வரும் -π/6 ப்ளஸ்ஸு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2. அப்போது நமக்கு இதுதான் ஃபைனல் ஃபார்மேட்டாக இருக்குது. -π/6 ப்ளஸ்ஸு காட் இன்வர்ஸ் 2 இப்படி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை இன்னும் ஃபர்தராக கொஞ்சம் ஃபார்மேட்டாக எழுதுறதா ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் வர மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2ன்னு எழுதிட்டு -π/6 அப்படி எடுத்துக்கலாம். எக்ஸசைஸ் நம்பர் 4.4 கொஸ்டின் நம்பர் 2 ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப். அதில் வந்து சப்டிஷன் நம்பர் 3 பார்க்குறோம். 3 என்ன காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 இருக்குது ப்ளஸ்ஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -√3/2 இருக்குது மைனஸ் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -√2 இருக்குது. ஸோ இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதான் அடுத்த ஐடியா. இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்குறோம். சொல்யூஷனில் இப்போ தேர்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலி காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 அப்படின்னு இருக்குது ப்ளஸ்ஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -√3/2 இருக்குது -√3/2. இது வந்து சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் √2 -√2 இருக்குது. சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -√2 இருக்குது.
ரைட்டு. இது வந்து மைனஸ் ரூட் 3/2 இருக்குது, இன்னும் ஒன்று இருக்குது. இப்போ 1/1 பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து லெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 அப்படின்னு இருக்குது. காட் இன்வர்ஸ் இங்கே வச்சுன்னா காட்டுன்னு வரும். காட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு வந்துருச்சு. காட்டை வந்து டேனுக்கு மாற்றினா ரெசிப்ரோக்கல். அப்போ டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு வரும். tan alpha is equal to 1. அப்போ tan alpha 1 எப்போ வரும்னா tan 45 டிகிரி தான் 1. அப்போ alpha is equal to pi/4 எடுத்துக்கலாம் டேரெக்டாக. alpha is equal to pi/4. இப்போ let beta equal to sin inverse of minus of root 3 divided by 2 எடுக்கிறோம். அப்போது என்ன செய்யணும், sin inverse இங்கே வந்துச்சுன்னா sin beta equal to minus of root 3 divided by 2 அப்படின்னு வருது. அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னா sin beta equal to sin of சைனுக்கு எப்போ ரூட் 3 60 டிகிரி வரும்போது அப்போ மைனஸ் ஆஃப் பை டிவைடட் பை 60 டிகிரி வந்து π/3ன்னு சொல்லலாம். 60 டிகிரி வந்து π/3. ரைட். இந்த இடத்துல இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா அந்த கான்செப்ட் வரும். அப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் π/3 அப்படின்னு போட்டோம்னா மைனஸ் ஆஃப் sin π/3 அப்படின்னு வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அப்படி இருக்கும். sin π/3 வந்து ரூட் 3 டிவைட் பை 2 இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை எடுத்துருக்கோம். therefore இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் π/3 இருக்குது. பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் π/3. அப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா அப்படின்றது என்ன வச்சுருக்கோம், சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ரூட் 3 டிவைடட் பை 2. இதோட ஆன்சர் தான் நமக்கு மைனஸ் ஆஃப் π/3ன்னு கிடச்சிருக்கு. அதே மாதிரி இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வந்து காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு π/4. ஓகே. அப்போ இது ஒரு ஃபார்மேட்டு, இது ஒரு டேர்மு. இப்போ இங்கே கிடச்சது இன்னொரு டேர்மு. தேர்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ரூட் 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து காமான்னு எடுத்துக்கிறோம். லெட் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க. இப்போ சீக்கன் இன்வர்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா இப்போ என்ன சொன்னோம், சீக்கண்ட் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ரூட் 2ன்னு எழுதிக்கலாம். அந்த சீக்கன் இன்வர்ஸ் அங்கே போகும்போது சீக்கன் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ரூட் 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ இதை காசு கன்வெர்ட் பண்ணால் இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல். அப்போ காஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் 1/√2 அப்படின்னு வரும். அப்போ காஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1/√2 அப்படின்போது காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் π/4. ஏன்னா காசுக்கு ரூட் வந்து 45 டிகிரி, சைனுக்கு ரூட் 45, 1/√2 வந்து 45 டிகிரி தான், காசுக்கு 1/√2 வந்து 45 டிகிரி தான். அப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் π/4 போட்டாச்சு. பட் ஆக்சுவலாக வந்து காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா 4th குவாட்ரண்ட்டில் போயிடும். பட் நமக்கு வந்து காசு வந்து 2nd குவாட்ரண்ட்டுக்குள்ளே தான் வரணும். அப்போ இதை 2nd குவாட்ரண்ட்டுக்கு கன்வர்ஷன் பண்ணணும். இப்போ இதில் மெயினாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன சொன்னால் மைனஸ் π/4 இதில் கிடையாது. மைனஸ் π/4 டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு 0 to π, அதில் கிடையாது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இதை கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்க. எப்படி கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்படின்னா காஸ் 11th படித்த கான்செப்ட் காஸ் காமா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா π/4 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். π/4 அந்த கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இந்த இதில் வந்துடும். ஏன்னா காஸ் ஆஃப் 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றது என்னன்னா மைனஸ் ஆஃப் காஸ் தீட்டா இது ஃபார்மேட்டு. காஸ் ஆஃப் 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் காஸ் தீட்டா. 180ன்றது அங்கே பை, 180ன்றது அங்கே என்ன எடுத்துக்கணும்னா பையன் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு ரவுண்டட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா காஸ் காமா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா 4π மைனஸ் π டிவைடட் பை 4 அப்படின்னு வரும். அப்போ காஸ் காமா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் 3π/4 அப்படின்னு கிடைக்கும். காஸ் ஆஃப் 3π/4. அப்போ 3/4ன்றது எங்கே இருக்கும்னா ஷேராக வந்து 3π/4 வந்து 3π/4 பிலாங்ஸ் டு 0 to π இந்த இதுக்குள்ளே நமக்கு இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம 3/4 செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ காமா ஈக்குவல் டு 3π/4 பட் காமான்றது என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ரூட் 2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காமான்றது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3π/4 காமா ஈக்குவல் டு 3π/4. இப்போ இந்த 3 ரிசல்ட் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம சம்மில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இந்த 4 ஆக்சுவலாக கொஷின் என்ன இருந்துச்சுன்றது 1 செகண்ட் எடுத்துக்கிறோம். கொஷின் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப்
minus root 3 divided by 2 minus secant inverse of minus root 2 அப்படி இருக்கும். ஸோ this is equal to cot inverse of 1 வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா பை பை 4 அப்படின்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் பை பை 3 அப்படின்னு கிடைக்கும். மைனஸ் சீக்கன் இன்வர்ஸ் வந்து 3 பை பை 4 அப்படின்னு வரும். 3 பை பை 4. அப்போ பை பை 4 மைனஸு பை பை 3 மைனஸு 3 பை டிவைடட் பை 4. இப்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம், இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம். 4 × 3 12 எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். 12 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன வரும்னா இங்கே வந்து 3 பை வரும். மைனஸ் இங்கே 12 வரணும் 4 பை வரும். இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம்னா 3 வரணும்னா 9 பை அப்படின்னு வரும். ஓகே, 12 எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து 3 × 4 12, அப்போ 3 பை. இங்கே 12 வரணும் 4 × 3, அப்போ 4 பை. அகெயின் இது வந்து 9 பை அப்படின்னு வரும். அப்போ டோட்டலாக பார்க்கும்போது இதோட ஃபார்மேட்டை பார்க்கும்போது என்ன வரும்னா 3 பை மைனஸு டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் 13 பை டிவைடட் பை 12 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் 10 பை டிவைடட் பை 12. 10 பை டிவைடட் பை 12. இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபிள் 6 2s 5 2s. அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this equal to மைனஸ் ஆஃப் 5 பை பை 6 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ இது சம் பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்கும், பட் ஐடியா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ நம்ம வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் போர்ஷன்ஸ் நீங்கள் தரவாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் வராது, எதனால் இந்த ஆங்கிளை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும். அடுத்து வந்து இந்த ஆங்கிள் பை பை 3 பை பை 2 இந்த ரேடியன் ஃபார்மேட்டை செலக்ட் பண்ணுறது, ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூலு, இந்த கான்செப்டை நம்ம 11th பார்த்துருக்கோம். ஸோ இங்கே இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ஸை 12th இன்ட்ரடக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த சைன் இன்வர்ஸ் சீக்கன் இன்வர்ஸ் என்னோட ஆங்கிள் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அதோட வந்து 11th கான்செப்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம். 11th and 10th இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸசைஸ். ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், என்னோடய ஹோம்ஒர்க்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். வேறு டவுட் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.